ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਘੂਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁਨਾ, ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਇਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿ ਕੀਓ, ਤੈ ਅਕਿਆਥ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ, ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨਾ। ਤਿਸ ਬਾਪ ਕਉ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਾਂ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਪੈਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਗੜੀ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਲਾ। ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਾਂ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਪੈਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਗੜੀ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਲਾ। ਰਹਾਉ ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜੇ ਨਹੁ ਜਾਇਆ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਚੁਕਾਇਆ। ਪੰਚ ਮਾਰ ਭਾਵਾਂ ਤਲ ਦੀਨੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਭੀਨੇ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਵੱਡ ਗੁਸਾਈ, ਤਿਸ ਪਿਤਾ ਪੈ ਹਉ ਕਿਉ ਕਰ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੈ ਠਾਹਰ ਦੁਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਏਕੋ ਬੁਝਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝਿਆ। ਹਾਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੈ ਠਾਹਰ ਦੁਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਏਕੋ ਬੁਝਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝਿਆ।
परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के सिख कौम के महान जरनैल बाबा दीप सिंह जी के जन्मदिन के संबंध में अज का एक गुरमत समागम गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी ने संगतां के सहयोग नाल उलीकिया। गुरबाणी का कीर्तन मेरे तो पहला बहुत प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब होना के जथे पासों आपां सारियां ने बड़े प्यार नाल टिका विच बैठ के सरवण कीता है। आओ जिथे असीं बाबा जी के जीवन नूं समझण ते विचारन का यतन करना, उत्थे नाल नाल भगत कबीर जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसका आपां पाठ सरवण किया है राग आसा विच। ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 476 अंक के उपर सुभाईमान है। भगत कबीर जी के इन्हां अमोलक बचनों की विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ रल मिल के आपां सतगुर की पावन बाणी दियां विचारां नाल सांझ पाउणी है। कुछ दिनों तो सेहत ठीक नहीं है पर फिर भी आपां रल मिल के गुरु शब्द गुरबाणी दियां विचारां नाल सांझ पाउणी है। गला थोड़े दिनों तो साथ नहीं दे रहा पर चलो तुसी नाल नाल कोशिश करना पर रल मिल के बाणी दे गुरु शब्द दियां विचारां दी सांझ पावांगे। आओ विचारां दी आरंभता करन तो पहला सारी संगत बड़े प्यार नाल एक बार शब्द दियां इन्हां तुकां दा पाठ कर लीए ताकि साडा मन शब्द दी विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। सारी संगत हाजरी लवाओ जी। बाप दिलासा मेरो कीना, बाप दिलासा मेरो कीना, बाप दिलासा मेरो कीना, बाप दिलासा मेरो कीना, सेज सुखाली मुख अमृत दीना, सेज सुखाली मुख अमृत दीना, तेस बाप को क्यों मनो विसारी, तेस बाप को क्यों मनो विसारी, आगे गया न बाजी हारी, आगे गया न बाजी हारी, मुई मेरी माई हों खरा सुखाड़ा, मुई मेरी माई हों खरा सुखाड़ा। वाह वाह। पैरों नहीं दगली लगे न पाड़ा, पैरों नहीं दगली लगे न पाड़ा, बल तिस बापै जिन हो जाया, बल तिस बापै जिन हो जाया। वाह। पंचां ते मेरा संग चुकाया, पंचां ते मेरा संग चुकाया, पंच मार पावां तल दीने, पंच मार
ਪਾਵਾਂ ਤਲ ਦੀਨੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪੀਨੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪੀਨੇ। ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹੋਂ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹੋਂ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। पिता हमारो वड गुसाई। पिता हमारो वड गुसाई। तिस पिता पैहों क्यों कर जाई। तिस पिता पैहों क्यों कर जाई। सतगुर मिलै ता मार्ग दिखाया। सतगुर मिलै ता मार्ग दिखाया। जगत पिता मेरे मन पाया। जगत पिता मेरे मन पाया। वाह वाह। मूई मेरी माई हों खरा सुखाला। मूई मेरी माई हों खरा सुखाला। हाँ पूत तेरा तू बाप मेरा। हाँ पूत तेरा तू बाप मेरा। एक ठाहर दुआ बसेरा। एक ठाहर दुआ बसेरा। कहो कबीर जन एको बुझया। कहो कबीर जन एको बुझया। गुर प्रसाद में सब किस सूझया। गुर प्रसाद में सब किस सूझया। मूई मेरी माई हों खरा सुखाला। 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 पैरों नहीं दगली लगे न पाला। पैरों नहीं दगली लगे न पाला। भगत कबीर जी दे पावन शब्द आपां सारिਆਂ ने रल के गायन कीता है। राग आसा विच ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 476 के उपर सुभाईमान है। शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला संखेप शब्दों विच सिख कौम के महान योधे बाबा दीप सिंह जी के जीवन ते कुछ झात पा लईए। बड़ा वडमुला स्थान है उन्हों सिख कौम दे विच। बचपन का नाम उन्हों दीपा है। कुछ सिख ऐसे होए ने जिन्हों की हिस्टरी सानू बहुत ज़्यादा मिलती है। कई कई किताबां उन्होंने बारे एक एक कई कई राइटरां ने लिखियां ने। पर कुछ सिख ऐसे ने जिन्हां दियां कुर्बानियां बहुत ने पर उन्होंने बारे ज़्यादा लिखिया नहीं गया। जिवें एग्जाम्पल देन लगा, ध्यान नाल सुनियो। असी जदों अरदास विच ये शब्द पढ़ते हैं, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीध ते बंद बंद
ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁ ਵਚਨ ਆਇਆ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਧਰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਟਵਾਏ। ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੜ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਲੀ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁੜ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹਿ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੋ ਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹੂਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਹੌਲੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਖਿੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵੀ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੀੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਹੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਧੀਏ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਾਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਵਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਰੁਚੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ,
ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਕੌਫੀ ਪੀ ਪੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਢਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੈਂਦੇ ਕੌਣ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਸ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ? ਟੀਵੀ ਵੀ ਭੰਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਚ ਜਾਗਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। 3-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਈ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਣ ਕੇ ਮੂਵੀ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਆ ਆਇਆ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਆ ਨਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਦੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਾਹਵਾ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਗ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਗ ਛਕ ਲਈ, ਉਹ 4-5 ਘੰਟੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਧੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਕੁਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਮਰਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤੈਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਜੰਮ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਗਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੁਣੇ ਹੁਣ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਜਗਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ? ਜੰਮ ਕੌਣ ਇੱਥੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਅਵਰ ਪੰਚ, ਅਵਰ ਪੰਚ, ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ। ਉਹ ਪੰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋਂ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਮਾਰੈ ਲੂਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਅੱਛਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਊ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ,
ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰ ਪਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਭਲਾ? ਮੇਰੇ ਲਾਲਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜੰਮ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਫੇੜੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਰੈ ਲੂਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਿੱਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨਿੱਤ ਨੇਮ ਕਰ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਪਾੜ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਧਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾ। ਉਧਰ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਲੀਜਾ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ਆ, ਦੋਵਰ ਕੋਟਿਆਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ, ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਾ ਕਰੋ ਰਗੁਰਾਇਆ। ਉਧਰ ਕਾਮ ਕੁਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਵਾਨੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਕਰਨਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੈ ਲੂਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ। ਬੋਲੋ ਨਾਲ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਉੱਤੇ 5 ਕਹਿਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਕਹਿਤਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਡਰਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪੜਦਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਜੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲਕੱਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ, ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੌਸਪੀਟਲ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡੈਥ ਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਚਲਾਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪਦੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਮੇਖਾਂ ਚੁਭਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਲਣਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਵੀ ਠੰਡਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੋ ਢੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਇੰਨੀ ਸਨੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਟੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੂੜੀ ਦਾਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਫਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫੌਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਨੋ ਢੋਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜੋਬ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਡਾਲੂ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾ ਤਾ,
ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਪੁੱਛਿਓ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਦੀ, ਦਵਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਸ਼, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ, ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤਾ ਡਰਾਇਆ? ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪਦੇ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਤਲਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਤਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ। ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੌਖੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਆਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਲ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਲੈ ਲਈ? ਐਸ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ। ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰ ਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬਣ ਜੀ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਗਾ ਸਵਰ ਜੂ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਲੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਫਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੇਲ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਚੌਕੀ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਵਾਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ, ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ। ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਰਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਭਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੰਡਾ, ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਰਕ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਨੋ ਢੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਹੈ, ਕੜਾਹੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੋਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਭੱਜਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਡਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਇੱਦਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, 4 ਪਾਂਵ 2 ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਈ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੁਈ ਹੈ, ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕੰਦਨ ਕੋਦੂ ਕੋ ਪੁਸ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬਿਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਗਾਨੇ ਬਲਦ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੂ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਬਗਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੇ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ,
ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਦੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੌਕਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਪੇਂਟ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਪਾੜਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਸੋਫਾ ਪਾੜਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੱਗ 'ਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਬਲਦ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ, ਬਲਦ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਲਦ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਭੋ ਸੁੱਟਤਾ, ਤੂੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਟਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ? ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲਦ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆ ਸੱਚ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਬਗਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਸਾਂ ਵੀ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਧੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਪਾਟੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਧਾ ਫਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 4 ਪਾਂਵ 2 ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁੱਖ। ਹੁਣ ਬਲਦ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਰ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਲਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੰਦਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਲਦ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਰ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਲਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਜੰਮ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਚਾਉਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ, ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। 4 ਪਾਂਵ 2 ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਗੁੰਗ ਮੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲਦ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਪਾਟੀਆਂ, ਕੰਧਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ 5 ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਬਲਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ 5 ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਇਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਚਲ ਤਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼, ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਅੰਕਸ ਸਹਿਓ ਸੀਸ ਬਿਖੈ ਬਾਜ ਹਰ ਰਾਜ, ਬਿਖ ਤੋਂ ਬਾਜਾ ਹਰੀ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਸਮਝ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਉਹ ਬੌਰਿਆ ਮਨਾ ਸਮਝ ਲਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ। ਇਹ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਚੌਥਾ।
ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 50-50 100-100 20-20 30-30 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਟੀਚਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਇੱਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ? ਇੱਕੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ 50 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਕਥਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ 2 ਟੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁਭੇ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਬਈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਗੇ ਛੈਣੇ ਚਿਮਟੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹਰਕਾ ਬਿਲੋਵਣਾ, ਬਿਲੋਵ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੜੀ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ-ਅਰਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ, ਬੋਲੋ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ? ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੌਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਾਏ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਆਪੇ ਦੱਸਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਮਤ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇਲਾ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਨਾਮਾ ਕਹਿਤ ਲੋਚਣਾ, ਬੋਲੋ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲੋ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਤ। ਗੁਰਮਤ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਘੁਰਾਈ। ਤਨਣਾ ਬੁਣਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਰੂਪ ਤੇ ਕੁਜਾਤ ਤੇ ਕੁਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਐ ਬੁਰੀ। ਅਬ ਕੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਰੂਪ ਉਹ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਆ। ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਕੁਜਾ ਸੀ, ਕਲੈਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਉਹੋ ਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਦਲਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਨਸਤਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਥਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਵੇਰੀ ਆ। ਲੱਭੋ ਗਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਾਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਵੇਰੀ ਹੈ। ਬੇਨਸਤਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ, ਜੋਏ ਖਸਮ ਹੈ ਜਾਇਆ, ਪੂਤ ਬਾਪ ਖਿਲਾਇਆ, ਪੱਗਾਂ ਮਨ ਹੁਰੀਆਂ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰਖਿਰ ਹੱਸਤਾ। ਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸਦਾ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਨੂੰਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ ਉਹਦਾ। ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰਖਿਰ, ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ। ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਦਨੇ ਬਿਨ ਖਿਰ ਹਾਸਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ। ਬਿਰਤੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਠਾੜੀ 'ਚ ਉਛਲ ਕੂਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਭੁੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਤੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੂਜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਕਰੂਪ ਸੀ, ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਜਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ। ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਪਈਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਬ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਲਈ ਮੈਂ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਵਾ। ਉਹ ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਧਰ ਧਰੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੇਟ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਧਰੀ, ਭਲੀ ਸਰੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਈ ਉਹ। ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਤਰੀ। ਇਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਨਮ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਲਾਲੀ ਪਿਓ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ, ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ ਭਗਤ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ। ਮੂਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਪੈਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਗਲੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ। ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 3 ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਾਪ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੜਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ, ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਆਇਆ ਸਰੀਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ? ਸੰਤੋਖ। ਮਾਤਾ ਮਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤੋਖ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲਣਗੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮ ਹੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਵਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਗਾਉਣ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵੀ। ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲਾਸਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੰਤੋਖ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੁਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦਿਲਾਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੇਜਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਤਨ ਸੌਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਜਾ ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸੌਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਸੌਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਉਹ ਆ, ਬੈੱਡ ਉਹ ਆ ਜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਨ ਸੌਂਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਸਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਮੰਜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਣ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਵਾਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਣ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖ। ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ 50,000 ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਤਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ 50,000 ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30-2 ਵਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਆ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਜੀ, ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਆਲੂ ਤਾਂ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਬਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਪਾਈਦੇ ਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਬਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੇ ਵਾਜ। ਨਾਰਦ ਨਾਚੇ ਕਲਕਾ ਪਾਓ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖੇ ਪਾਓ। ਜੱਤ ਸੱਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਚੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਉਹਦਾ? ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਖ ਅਮਰ ਦੀਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ, ਚਿੰਤਾ ਮੰਜੀ ਆ। ਵਾਣ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਣ ਹੈ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫ, ਬਿਰਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਲੇਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਛਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਈ ਨੂੰ, ਲੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਜਾਈ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਛਾਵਣ ਤੇ ਲੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ, ਸੱਚਿਆ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੈੱਡ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੀਣਾ ਸਾਡਾ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ 50, 60, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ। ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਖ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ? ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਖਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ, ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਮਾਜ਼, ਛੁਰੀ ਵਗਾਣ 3 ਗਲ ਤਾਕਤ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ 2,50,000 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 5, 7, 10% ਹੀ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੱਥ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਈ, ਇਸ ਹੱਥ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਉਡਾਏ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਵੱਡਿਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਉਜਾੜ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਖਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਤਾਂ ਧੋਣ ਲੱਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ ਧੋ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਤ ਪੀਵੇਂ ਮਾਨਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਾਟੇ ਭਰ ਭਰ ਪੀ ਗਿਆ, 3 ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੀ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਦੇ ਆ, ਹਰ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ 2-3 ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਿਆ ਤੇ ਆਟਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੋ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਘਰ 'ਚ ਗੋਹਾ ਪੱਥਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਘਰ 'ਚ ਗੋਹਾ ਪੱਥਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸੂਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀੜਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੂਹਾ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਦੋ ਸਾਹ ਸਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਦੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੱਛਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੱਛਰ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਅੜੇ ਜੈਨੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਚੌਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਮਾਲੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਮ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਪਾਖਾਨਾ ਫੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੂਤ ਦਾ ਖਰਕਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਮਲਾਵਰ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਹਲਵਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਦਇਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੀ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪੇੜੇ ਚਾਰਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਦਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਈਆ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਧਰ 4 ਕਿੱਲੇ ਹੜੱਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ, ਝੂਠ ਦੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਤਾਕ ਪਾਏ ਆ, ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਛੱਡ ਦੂ। ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ, 3 ਗਲ ਤਾਕ ਤੇ 3 ਘਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਦ ਲਿਆ। 3 ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸੱਦਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ? ਮੈਂ ਕਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਜੂ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ 2 ਬੇਟੀਆਂ।
माफ़ करना, गुस्सा ना मनायो। असी खलोते कित्थे हैं? ढाडी है, कवीशर है, प्रचारक है। आ 10 रुपये बाबा पोतरा दई, 10 रुपये बाबा दोता दई, जिवें हत्थां 'च फड़े होंदे ने पोतरे। क्या तमाशा सिੱਖੀ है? कदी ਧੀਆਂ वास्ते भी किसी ने अरदास की है? कदी किसी भैन ने कहा होवे भी ढाडी जथे नूं, किसी प्रचारक नूं, ग्रंथी नूं, बाबे नूं, सानूं दोती चाहिदी है, पोतरी चाहिदी है? एक बारी कहो संगत विच, पुत्त चाहिदा जी, पुत्त चाहिदा। जिन्हां घरां 'च पुत्त हुंदे ने फिर उन्हां ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ सत्कार वखरा। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰ औलाद नहीं, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਡੂਲ ਕਾਸਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ भी ਸ਼ੂਦਰ है, परा हो जाओ, तेरा परछावां ना पै जे किते। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुस्सा ना मनाओ। मैं पहला कहना, ਅੱਜ सच ਇਹ है कि ਅਸੀਂ औरत नाल इंसाफ नहीं किया। एक पुत्र की प्राप्ति लई पता नहीं किन्नियां ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ कातल बन जाने हैं। मेरे को, मैं बाहरली कंट्री की गल दसदा, मैं गुरुद्वारा साहब इदा बैठा, मेरे को एक परिवार आ गया, 2:30-3 का टाइम सी दिन का। मैनू कहते जी कुछ पूछना है, तुहानू सवाल कोई विचार करनी है। मैं कहा जी आ जाओ। दूरों आए सी, 100-150 किलोमीटर दूर तो। उत्थे नाल रागी सिंह भी सी, ग्रंथी सिंह, उन्होंने चाह पानी बनाया, बिठा ले। सवाल वेखो उन्हों का किहड़ा, जिहड़ा 2:30-3 बजे मैनू पुछण आए एडी दूरों। हुण तुसीं आपे हिसाब लो सवाल किहड़ा। सवाल सी मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं क्या आए कित्थों तुसीं? कहते भी 250-300 किलोमीटर तो दूर आए। मैं क्या भी मैं तुहाडे सवाल का जवाब दे दूँ, पर उस तो पहले तुहानू मेरे सवाल के कोई जवाब देने पैने ने। कहते ठीक है जी। मैं क्या बच्चे किन्ने तुहाडे? नाल बच्चे भी आए सी, दिस तो रहे सी। मैं कहा बच्चे किन्ने? कहते एक बेटी एक बेटा है। मैं क्या जी बेटे ते बेटी विच गैप किन्ना है? कहते जी बेटी है तो बेटे ते लगभग 8-9 साल का गैप है। बेटा छोटा है 9-10 साल, तो बेटी 9-10 साल वड्डी है। मैं क्या हुण सच बोलियो, मेरे को झूठ ना बोलियो, मैं तुहानू जवाब उदा ही दे दांगा। बेटी के जन्म तो बाद बेटे के 8-9 साल का गैप है। ये किसी बेटी का कतल तो नहीं कराया? बाप अपनी वाइफ के चेहरे वाल वेख रहा सी। बोलना पिया सच। 2 बेटियां मारियां जी असीं। मैं कहा 2 बेटियां का कतल करके 8-9 साल बाद पुत्र की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति दिन वेले आन के किसी प्रचारक के ग्रंथी पूछ रहा जी मीट खाना चाहिए कि? धी मार लग्या किसी ग्रंथी 2-2:30 बजे पूछण गया सी। बोलो भाई, बड़ी औखी है जी कथा सुननी, बहुत औखा है विचार सुनना। मैनू पहला पता है। मैं तो हर गुरुद्वारे जान लग्या गल कहना, जान लग्या कमेटी नूं कह के जाओ ये बंदा दोबारा साडे गुरुद्वारे नहीं आना चाहिए। ये सच है। असी तो पोलियां गल्लां सुन गिजे हाँ। सच ये है, अंदर हिल जाता, पाप है अंदर। तो जेड़े लोग धीआं मार के पुत चाहते हैं ना, बस चाह पीती उन्होंने। मैं कहा जी सवाल का जवाब चाहिए? कहते मिल गया जी, सानू सवाल का जवाब मिल गया। मानस खाने छुरी वगायन तो 3 घर ब्राह्मण। फिर वो ब्राह्मण साधे आ, इधर साढ़े 5 प्यारे लभदे आ। फिर उन्होंने की आंदे आ, 3 घर ब्राह्मण पूरे नादपुर का। फिर जाके उत्थे भुसरियां पकाइयां, पाइयां थाले माहे, जिन्हें गुरु मनाया रज रज। पता है अर्थ की आ? भुसरी रोटी वो होंदी जिहड़ी बिना तवे तो पकाई होवे, जमीन ते रोट। भाव जिन्हां ने गुरु मना लिया उन्होंने भावें तवा भी नसीब नहीं होया, उन्होंने धरती तपा के उत्ते रोटी पका के भी खा ली, तो वो गुरु नूं मना लिया। ये ही संतुष्टि होगी। भुसरियां पकाइयां, पाइयां थाले माहे, जिन्हें गुरु मनाया रज रज सही। तो साडे ना डाइनिंग टेबल ते अगले ने 3 किस्म का दही रखिया हुंदा, नाल पापड़ रखे हुंदे ने, मकई दीयां रोटियां वखरियां, तंदूर दीयां वखरियां, दालां 2 किस्म दीयां, शाही पनीर वखरा। जगह नहीं हुंदी डाइनिंग टेबल ते। तो ऐदां पा के कहणगे भुसरियां पकाइयां, पाइयां थाले माहे, जिन्हें गुरु मनाया रज रज सेई खाहे। हुण जे तुहाडे चों किहनूं अर्थ आउंदे होणगे भी असीं ते लोह ते वखरियां पकाइयां, तवे ते वखरियां पकाइयां, भुसरी किहड़ी इत्थे रोटी पई? अं तो परसों का जोर लगा पाया साडा, कभी पनीर बनाओ, कभी दही बनाओ, कभी कुछ बनाओ, तुसीं भुसरी रोटी कही जांदे जे।
ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਸਈ ਖਾਹੇ। ਵਿਖਾਵਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਵਿਖਾਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਰਾਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਚਲੋ 1-2 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹਟਣੀ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਾਂ, ਦਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਇਤਾ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਦਾਂ ਛਕਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥਾਲ ਇੱਦਾਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਪਕੌੜੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਥਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਛੱਡਿਆ ਯਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਮੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਹੈ, BM ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਓਡੀ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਫਾਫਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ, ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਡੀ ਮਾਮੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। 3 ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਕ ਪੂਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੇਵਕ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਧਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਜੋ ਛਕ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਭੁਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਧਾ ਨਾ ਐਨ ਇੱਕ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੋਕ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਪਾਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਹਮ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਗਵਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਗਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਰਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਉਹ ਲੋ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ ਉਹ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜੇ 50,000 ਲੱਖ ਵੋਟ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਗੰਢ ਤੋਂ ਪੈ, ਇੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਪਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਪ ਦਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ। ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਉਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣੀ ਆ
ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਬਾਪ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤਿਸ ਬਾਪ ਕੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ, ਬਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਤਾਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਚੁਕਾਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਹੀ ਚੁਕਾਤਾ। ਪੰਜ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪੰਜ ਹੀ ਜੰਮ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਮ ਜੋਏ ਦੂਤ ਮੋਹੇ ਬਹੁ ਸੰਤਾਵਤ, ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭਇਆ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ, ਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਿਆ ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨ ਹੋ ਜਾਇਆ। ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਚੁਕਾਇਆ, ਪੰਚ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਤਲ ਦੀਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਭੀਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਸਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਐਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਵੱਡ ਗੁਸਾਈ, ਤਿਸ ਪਿਤਾ ਪੈ ਹਉ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਤਾ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਣਨਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੰਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਕੂੜ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵਾਂ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਏਕੇ ਠਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਹਉ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੈ ਠਾਹਰ ਤੂਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਕਉ ਕਬੀਰ ਜਨ ਏਕੋ ਬੁਝਿਆ। ਹੇ ਕਬੀਰ ਆਖ ਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਆਪ ਸਮਝ। ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਪਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ,
ਆਪ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਤੋ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਫੀਆਂ, ਚੌਕਲੇਟ ਕੁਝ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਨਾ ਗਏ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਜੈ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਫਤਿਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਾਗੇ ਬੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਿੰਡੀ ਪਾ ਲਓ, ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਲਓ, ਵਿੱਚੇ ਬਤਾਊਂ ਸੁੱਟ ਲਓ 2। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੈਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਰਿੰਗ ਸਰਾਮਣੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਸਰਾਮਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਰੋ। ਮਾਵਾਂ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਖੁਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਆਵੇ, ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।